Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯ. Thank you, Jesus. Hallelujah, ಯೇಸಯ್ಯ. ನಡೆಸು ಯೇಸಯ್ಯ. Thank you, Jesus. ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಯೇಸಯ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಯೇಸಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎನಿಸುವವರಾಗಬೇಕು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನ ಆಚೆ ಇರಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ಘನಪಡಿಸುವ ಅವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ, ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆಮೇನ್. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡುವ, ಚಪ್ಪಲೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ. ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಾನೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಾನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡುವೆ. ಅರುಣೋದಯ ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಾನೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ. ಅರುಣೋದಯ ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಿನೇ 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 ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿನೇ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್. ಅರುಣೋದಯ ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನ
ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ 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 ನಿಮಗೆ ತಾನೆ बोलो कृष्ण राज की जय 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 बोला 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 सारे बोला 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 सारे बोला बोलो कृष्ण राज की जय 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 Yesu samar leibari 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 Yesu prem leibari 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 Yesu samar leibari 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 Bolo Krishna Raj ki jai 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 Yeshu ki prem leibari 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 Yeshu ki samar leibari 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 Yeshu prem leibari 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 Yeshu samar leibari 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 Bolo Krishna Raj ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Yeshu ki prem leibari 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 Yeshu ki samar leibari 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 Yeshu ki prem leibari 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 Yeshu ki samar leibari 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 Bolo Krishna Raj ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Bolo 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 sare bolo 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 sare bolo Bolo Yeshu Masih ki jai 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 Yeshu ki samar leibari leibari Yeshu ki samar leibari 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 Yeshu ki prem leibari 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 Yeshu ki samar leibari 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 Bolo Krishna Raj ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Bolo Yeshu Masih ki jai Yeshu ki kripa leibari 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 Yeshu ki shakti leibari 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 Yeshu ki kripa leibari 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 Yeshu ki shakti leibari 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 Sing praises to the King of Kings 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 Praises, 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 sing praises Praises, 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 sing praises Praises to the King of Kings Praises to the King of Kings Praises to the King of Kings Sing praises to the King of Kings Jesus love leibari 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 Jesus power leibari 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 Jesus love leibari leibari leibari
Jesus power, lebari, lebari, lebari. Praises to the King of Kings. Sing praises to the King of Kings. Sing praises to the King of Kings. Sing praises to the King of Kings. Jesus mercy, lebari, lebari, lebari. Jesus praise, lebari, lebari, lebari. Jesus mercy, lebari, lebari, lebari. Jesus praise, lebari, lebari, lebari. Sing praises to the King of Kings. 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 Jesus love, lebari, lebari, lebari. Jesus power, lebari, lebari, lebari. Jesus love, lebari, lebari, lebari. Jesus power, lebari, lebari, lebari. Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai. Hari Hari ellaru Hari, Hari Hari ellaru Hari, Hari Hari ellaru Hari, Hari Hari ellaru Hari. Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai. Yesuna prema lebari, lebari, lebari. Yesuna sama lebari, lebari, lebari. Yesuna prema lebari, lebari, lebari. Yesuna sama lebari, lebari, lebari. Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai. Hari Hari ellaru Hari, Hari Hari ellaru Hari. Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai, Hare Krishna ke jai. Hari Hari ellaru Hari, Hari Hari ellaru Hari, Hari Hari ellaru Hari, Hari Hari ellaru Hari. Hare Krishna ke jai, 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 Hare Krishna ke jai. Hallelujah. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಲಿ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತುಂಟದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆನ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ನೀನು ಮಹತ್ವವಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನೀ ಸುಂದರನಾಗಿದೆ, ಅತಿಶಯನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಸಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಓ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Sing praises. Hallelujah. Thank you, Jesus. ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಕರ್ತನೆ.
ನಿನ್ನ ನಾಮ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಎಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ನಾಮವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ನಾಮವಾಗಿದೆ ಎಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸಸ್ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಸಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ದೇವರಿಗೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಎಸಯ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತನೆ. ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ. ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ.
ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೆಸಯ್ಯ. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus.
ಜೀವಿಸಲು ಆಧಾರ ನೀನೇ. ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮರೆಯಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಬಿಡಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ. ಮರೆಯಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಬಿಡಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು యేసయ్య. ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು యేసయ్య. ಮರೆಯಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಬಿಡಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ. ಮರೆಯಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಬಿಡಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆ, ಹಾಡುವೆ ಹಾಡುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆ, ಹಾಡುವೆ ಹಾಡುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಹ್ವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯಾಹ್ವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಾಂತವಾಗುವುದು, ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗುವುದು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಪರ್ವತವು ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಶಾಂತವಾಗುವುದು, ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗುವುದು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಪರ್ವತವು ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನಾಮವೇ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನಾಮವೇ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಆ ನಾಮವನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ಹೌದಪ್ಪ, ಪರ್ವತಗಳು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗ್ತದೆ. ಓ, ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಓ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವು ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರೇ, ಈ ವಾರದ ಮೊದಲೇ ದಿನ ದೇವರೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಪ್ಪ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದೇ ನಾಮಕ್ಕೆ
ಓ ಪರಲೋಕ, ಓ ಪಾತಾಳ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ, ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರೇ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ, ಈ ಕಾರ್ಯ ದೇವರಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದೇವರಪ್ಪ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಆತ್ಮಗಳು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಆತ್ಮಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಯದ ಆತ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ, ಕೊರತೆಯ ಆತ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳು ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಡೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿ. ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಅದು ಫಲಿಸದೇ ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲವದನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾವು ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಸಭೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೇವಕರಾದ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟಂಥ ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗಿಟ್ಟಂಥ ಮೇಲನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5ನೇ ವಚನ, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲಂತೆ? ಬಡವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ ಅಲ್ವಾ,
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ದೇವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಉದಾರಿಯಾದಂಥ ದೇವರು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಂಜೂಸುಂಟ? ಇಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಂಜೂಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, 10ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಧರ್ಮವಚನ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉದಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಉದಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಉದಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಭೆ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ದೇವರ ಹಿತ. 2 ಕೊರಿಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. 2 ಕೊರಿಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ? ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 1 ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, 1 ಪೀಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ವರ್ಸ್ 9, ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನಲ್ಲ. ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪಕಾರಗಳು ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬೀಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೀ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಗುಣಗುಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ಆತನು ನಡೆಯುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದಾನವನು ಅಬ್ರಹಾಮ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಉನ್ನತವಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಚಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಈ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಡ್ಸ್ 2-3. ವರ್ಡ್ಸ್ 2-3. ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದದರಿಂದ ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಯಂಕರ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವರ ಅಥವಾ ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು, ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮತ್ತು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಓಕೆ, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ
ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಸೈತಾನ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋದಂಥ ನಾವು ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದ? ಆ ಅಧಿಪತಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೆವು? ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಚನ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ಶರೀರ ಭಾವದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದು ಮಿಕ್ಕಾದವರಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲೇ. ಜನ್ಮತಃ ಪಾಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನಾವು ಆದಾಮನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ವಭಾವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನ, ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ವಚನ, ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದನು. ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬದುಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಕೃಪಾತಿಶಯವನ್ನು ಮುಂದಣ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಕರುಣಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು? ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಯಾರ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸೈತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಯಿತು, ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕಥೆನೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 1 ಕೊರಿಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಮತ್ತು 8, 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು.
ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇದನ್ನು ಇಹಲೋಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕರ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕರ್ತನನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಹಾಕಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನಮಗಾದರೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಶಿಷ್ಯರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಜಯದಿಂದ ಜಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಅವರು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರು. ಮಾತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಮೂಲಕ ನಡೀತು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಎಂಬುದಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ನೆರಳಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯವನಸ್ಥರು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ, ದಾನಿಯೇಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅವರು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ರೈಟ್? ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಅವರಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಇರಲಿಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳು ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಶೋಧನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಾನಿಯೇಲ, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಇತ್ತು. ಏನು ಶೋಧನೆ? ರಾಯಲ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ರಾಯಲ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ದೋಷಿ ಆಗಲಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ದೋಷಿ ಆಗಲಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ? ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಸಂಕಟ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದೂರಿದ್ರ? ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ದಾನಿಯೇಲನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಾನಿಯೇಲನು ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿ ಅಪರಾಧ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಪರಾಧ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಗವಿಗೆ ಏನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು? ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು? ರಾಜ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯೇಸುವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದಾನಿಯೇಲನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸತ್ತರು ದೇವರಿಗಾಗಿ, ಜೀವಿಸಿದ್ರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಿಂದ ದಾನಿಯೇಲನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ ಹಾಗೆ ಗವಿಯಿಂದ ಆತನು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಾನಿಯೇಲನು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಯೋಸೇಫನನ್ನು ನಾವು ತರುವುದಾದರೆ, ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ಮಗ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ, 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫುಲ್ಲು ಯೋಸೇಫನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 10 ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಸೇಫನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೇ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ತಂದೆಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ತಂದೆಗೇನೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಗೆ ಹಿಡಿದು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಟ್ರಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಹಾಗೆ ದ್ವೇಷ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವರು ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಯೋಸೇಫನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಟ್ಟರು ಅವರು. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಸೇಫನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಮಗನಾಗಿದ್ದ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಧೇಯನಾದಂಥ ಮಗನಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆದಿಕಾಂಡ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು, ಇರಲಿ ನೀವು ಅದರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಂದೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೀಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು,
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂದೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಆ ಮಗನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ದುಷ್ಟತನ ತುಂಬಿದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು? ಜನ ಬಿಟ್ರ ಯೇಸುವನ್ನು? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವಂಥ ಮಗ, ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧೇಯನಾದಂಥ ಮಗ. ಏನು ಎದುರು ಮಾತಾಡದೆ ಅವನು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದ. ಅಡವಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸುವಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯೋಸೇಫನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ವಾ? ಯೇಸುವಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಸೇಫನು. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಚಾರ, ದೇವರು ತನಗೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ದರ್ಶನ ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಸೇಫನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದರ್ಶನ ಜನರಿಂದ, ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಾಜ, ಬಂಧುಗಳು, ಏನೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಸೇಫನಂತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ನೋಡಿ ಆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕೊಯ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಯೋಸೇಫನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೋಸೇಫ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ರು? ಅವರು ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ರು? ಕಳಿಸುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಕ್ಲಾತ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಾ? ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹಾಕಿ ತಂದೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೋಬ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ನ? ಹೌದಾ? ವಂಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ತಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕುರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಅದರ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಆ ಮೋಸ ಅವನಿಗಾಯಿತು ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೊಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಚನಗಳು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಹೇಗೂ ಇಷ್ಮಾಯೇಲರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎತ್ತಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ರು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರು? 30 ಅಲ್ಲ, 30ಕ್ಕೆ. ಅದು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಯ ನನ್ನದೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜಯ ನನ್ನದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರ ಏನೇ ಯೋಚನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಉನ್ನತವಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ. ಇದು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ, ನನ್ನ ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಸೇಫನು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೋಸೇಫ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ಪೊಟಿಫರನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ, ದಾನಿಯೇಲ ನನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಶುದ್ಧನಾಗಲಾರೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಲಾರೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಬಂತು ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಸೇಫ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದ. ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು, ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನಾದಂಥ ದೇವರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ? ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಯೋಸೇಫನು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫರೋನನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಡೀ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೆ, ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮರಣ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ತಂದೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಯೋಸೇಫನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫರೋನನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಾತೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಸೇಫನ ಜೊತೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿದ್ರು.
ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಬಿಡುಗಡೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಮರಣದಂಡನೆ ಆಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ? ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೇನಾಯಿತು? ಇಂದೇ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಪರದೈಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವನು ದಂಡನೆಗೆ, ನಿತ್ಯ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಆ ಜೀವನ, ಒಂದು ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅನೇಕರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಂದೆ, ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ದೇವರು ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರ ಯೋಚನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅನ್ಯರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ನೆರವೇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಡೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಏಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯೇ, ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಧರ್ಮವಚನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಯ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಹೋದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಸೇಫನ ಒಂದು ಅಣ್ಣಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಹೋದರನೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಬಂದು ಕೂತಿತ್ತು. ಆ ಭಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೋಸೇಫನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿವುಡುಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿವುಡುಗಳು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿವುಡು ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ಯಾರು? ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಿವುಡು ಬೇಕಿವತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದರು, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು, ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಾಗ ಯೋಸೇಫ ಏನು ಮಾಡಿದಂತೇಳಿ, ಇವರು ತಗೊಂಡೋದ ಹಣ ಅಲ್ವಾ, ಏನು
ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ. ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತಾ? ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ದ್ವೇಷ, ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇದು ಭಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಭಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾತನೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ. 1 ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ, ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆಯು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮುಂದೆ ಯಾತನೆಗೆ ನಡೆಸ್ತದಂತೆ, ಯಾತನೆಗೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆದರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಪವರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ, ಯೋಸೇಫನು ಏನಾಗ್ತಾನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಯ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅವನು ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹೋಗಿತ್ತಾ? ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದುಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಭಯ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಸತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯೋಸೇಫ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನೀನು ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಡಾಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ದೇವರು ನನಗೆ ಮೇಲಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೋಕವೇ ಕೇಳು, ನೀನು ನನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇವರು ನನಗೆ ಮೇಲಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಲೋಕ ನೋಡೋದು ಬೇಡವಾ? ನೋಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಡಾಗಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ರು, ಯೋಸೇಫ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಟಿಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯೇ ಕೇಳು, ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಯೋಸೇಫನು ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ
ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೊಸ ಆದಿ ಸಭೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೊರತೆ ಪಡುವವರು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ದೇವರೇ, ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ, ದಾನಿಯೇಲನ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರೇ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗ್ತದೋ ನಾವು ಎದ್ದೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಹದ ಗವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವಿರ್ಬೋದು, ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋರ ಹಾಕಿದಂಥ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆ, ಹಾಡುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆ, ಹಾಡುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾಹ್ವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಯಾಹ್ವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವಿನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಮೀಪಿಸದು. ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವಿನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಮೀಪಿಸದು. ಯೇಸುವೇ ನಾಮವೇ ಎತ್ತುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ ನಾಮವೇ ಎತ್ತುವೆ.
Hallelujah, Yahweh, ಸೆರೆಮನೆ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಪಳಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಅಸ್ತಿವಾರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆರೆಮನೆ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಪಳಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಅಸ್ತಿವಾರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನಾಮವೇ ಎತ್ತುವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ನಾಮವೇ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಯಾಹ್ವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯಾಹ್ವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸಭೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ, ಸಭಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದೈವಿಕ ಬಲ ದೇವರೇ, ಆ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ವಿಜ್ಡಮ್, ನಾಲೆಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಪ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರೇ ನೀವು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂಥ ಕೃಪೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದೇವರೇ. ಹೌದು ಕತ್ತನೆಪ್ಪ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೌದು ಕತ್ತನೆಪ್ಪ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಲಿ ದೇವರಪ್ಪ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ದೇವರೇ, ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳು ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರೇ ಅನೇಕರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರೇ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ದೇವರೇ ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ತೋಟ ದೇವರೇ ಇದು ದೇವರೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಹೌದು ಕತ್ತನೆಪ್ಪ, ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ ದೇವರೇ. ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತಿನಿಂದ ಜನರು ಬರಲಿ ದೇವರೇಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ಯವನಸ್ಥರು, ಆ ದೇವರೇ ಯೂತ್ ದೇವರೇ, ಅವರ ಆರಾಧನಾ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಯವನಸ್ಥರ ಬದ್ಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರಪ್ಪ ದೇವರೇ ನೀವು ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೆರವೇರಲಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ ದೇವರೇ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ. ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ, ದಾನಿಯೇಲನ ಹಾಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ದೇವರೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವವರ ಮುಖವು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಭಯ ಬರ್ಬೋದು ದೇವರೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ಹೌದು ಮಾತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ದೂರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ದೇವರೇ, ದೇವರೇಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಹೌದು ಕರ್ತೇನೆಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನೀವು ಉದಾರಿಯಾದಂಥ ದೇವರು
ದೇವರೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವರಪ್ಪ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದುಕತ್ತೇನಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ. ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಪ್ಪ ಹೌದು ಕತ್ತನೆಪ್ಪ ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆಂಬಂತ ತೀರ್ಮಾನ ದೇವರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರೇ ಹೌದು ಕತ್ತನೆಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರಪ್ಪ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ದೇವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವರಪ್ಪ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಚನಗಳು ದೇವರಪ್ಪ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ದೇವರಪ್ಪ ಇದು ನಂಬುವರದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲ. ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವವರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾವು ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಅಂಟಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವೆ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆಸೋ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ತಂದೆಯೇ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಈ ವಚನಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ. ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು, ಅವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡುವವರು, ಅವಮಾನಿಸುವವರು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಲೋಕವೇ ಕೇಳು, ನೀನು ನನಗೆ ಐತದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಈತದ ಆಲೋಚನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೇಡಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಮೇಲಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.